지금 전 세계를 뒤흔드는 제프리 앱스타인 파일 유출 파문. 그걸 두고 인기 스트리머 아스몬골드가 말 그대로 위험한 선을 밟기 시작합니다. Epstein's Fortnite account is active in Israel? No. All right, gentlemen, we have the Fortnite account right now. Let's pull it up. The profile has just been made private. Wait a minute. Can I look at this on Wayback Machine? It has not archived that URL. Epstein just privated his account. I have screenshots of his stats confirming he's alive. 그리고 곧 그의 정체를 알게 됐죠. My guy faked his death and immediately started playing Fortnite. Fortnite Chapter 1, Season 10 ran from August 1st to October 2019. Crazy. Get the screenshot of him playing Season 6 before it's too late. 결국 그의 승률까지 찾아내게 됩니다. Wait, this is Season 4 and he had an 8% win rate? 그런 아스몬골드는 심지어 그의 와우 계정까지 발견하고 맙니다. This is the Department of Justice. Jeffrey Epstein played WoW. And he was a wrath baby. This was right before Cataclysm. Wait a minute. No. He was Horde? I knew it, guys. I knew it all along. 그 계정의 확장팩 리치왕의 분노시절부터 시작했고 오크나 언데드 같은 호드, 말하자면 악의 편을 골라 플레이했다는 걸 알아낸 그는 더 깊은 비밀로 들어가게 됩니다. This is Epstein, isn't it? Dude, who is this guy? Someone posted the photo without the beard on your Discord? Guys, okay, I'm gonna save this photo though. So, which one is better? Okay, that's a better photo. And why does it not? What the fuck? Why is it not? Why is it doing this? Like, what the fuck? Oh, fuck. Oh, fuck. Guys, are they in? Yeah, I'm really confused here. What's going on with this? 사진 저장이 안 되는 해프닝까지 완벽했습니다. 도대체 이 앱스타인 사건, 쉽게 말해 정치든 자본이든 이름감 있는 얼굴들이 한동안 비밀이라는 이름 아래 숨겨둔 진창이 사실은 수년 전부터 이미 수면 위로 스며나오고 있었죠. 그런데 이번엔 공식 문서가 유출됐다는 말까지 붙으면서 유럽이든 미국이든 각지의 정계 인사들이 부인하는 대신 회피하든 사임이라는 직접적인 방식으로든 사실상 인정에 가까운 움직임이 나오면서 현재 일파만파 번지고 있습니다. 물론 앱스타인이 저렇게 멀쩡히 살아있을 리도 없고 9.11 테러조차 관련 유머가 나오기까지 이틀도 안 걸렸다는 그 유머의 속도처럼 이 사건도 온라인에선 밈처럼 굴러다니죠. 앱스타인은 어벤져스 둠스데이에 돌아온다. 근데 더 의미심장한 건 이게 사람들에게 충격이 아니라는 겁니다. 세상에서 가장 유명하고 가장 유능하고 부와 명예를 쥔 사람들이 미성년자 성착취에 연루됐을 수 있다는 정황이 쌓여도 대부분 반응은 그럴 줄 알았다. 그래서 오히려 시사점이 더 크고 서늘합니다. 특히나 유명의사이자 작가인 피터 아티아도 눈에 띕니다. My goal is to make the marginal decade as enjoyable as possible. 이번에 공개됐다고 도는 앱스타인 관련 문서에 그가 주고받은 이메일들이 포함되었고 그 내용이 꽤 노골적이고 적나라해서 본인도 변명 불가라며 사과로까지 이어졌죠. 그가 말해오던 의미있게 산다는 철학이 어딘가 기묘해지고 야릇해지는 지점입니다. 빌 게이츠 역시 고백합니다. It's actually true that I was only at dinners, although the time was a mistake. Nothing to do with that kind of behavior. 그런데 사실 이렇게 서구권까지 갈 것도 없습니다. 우리나라만 봐도 유명하거나 높은 위치에 있던 사람들의 성 스캔들이 몇 차례가 아니라 정말 셀 수 없이 휩쓸고 지나갔죠. 이게 왜 문제냐면 이런 게 정말로 아까 그 의사 피터 아티아가 말한 것처럼 여생을 의미있게 마무리하는 좋은 일이었다면 애초에 숨길 이유도 없고 이렇게 터질 이유도 없습니다. 물론 불법이 섞인 사건이기도 했지만 전반적으로 더 본질적인 문제는 왜 이게 부도덕하고 올바르지 못한 일이냐. 만약 문서로 이름이 오르내리는 사람들이 정말 떳떳했다면 맞다, 나는 그렇게 살았다, 내 선택이다, 약한 사람을 상대로 비열한 즐거움을 챙겼다, 떡치고 물고 빨고 다 했다, 손녀딸보다 어린애랑 미친 듯이 했다, 이렇게 말하면 되는데 현실은 그렇지 않죠. 겉으론 번드르르하게 부드러운 이미지로 포장하고 고상한 사람으로 살아놓고 정작 뒤에선 가면과 실체가 끝내 하나로 붙지 못한 채 어두운 부분이 썩고 썩다가 결국 터진 뒤에야 드러난다는 겁니다. 이게 제일 의미심장합니다. 악하냐 선하냐를 떠나 사람이 자기 얼굴을 두 개로 살아가는 순간 그 삶은 이미 안에서부터 갈라지기 시작하기 때문이죠. 피터슨 교수가 말합니다. Man
many people who are very, very rich. You can look at their lives and they have these huge houses and material plenty, and they're shielded from many catastrophes that would hit someone without those resources harder. But their lives are still full of exactly the same troubles that characterize human life in general. See, well, the person's worked 80 hours a week for 40 years and it's blown all his relationships out of the water. It's like, yes, he's rich, but he's also old now. He's 60. And one of the best predictors of wealth is age. Really, do you want to be young and poor or old and rich? It's like, I'd pick young and poor because you can't buy youth. You don't know what burdens the people you're jealous of are carrying. 진짜로 뒤지게 일하고 늙어서 질투할 필요도 없는 성공한 노인들이 말도 안 되게 큰 짐을 여러 개 짊어진 채 현실에서 잠깐 도망치려고 거짓되고 폭력적인 쾌락에 빠진다. 물론 전부를 이렇게 설명할 순 없겠지만 그럼에도 왜 적지 않은 사람들이 결국 비슷한 방식으로 무너지고 동일한 흔적이 들키고 너무 전형적인 추락을 반복하는지 그게 오히려 더 의미심장하게 느껴집니다. 아주 살짝 청소년기에 못 놀아본 너드들이 그 결핍을 뒤늦게 좀 징글맞게 메우는 건가 싶기도 합니다. 어릴 때 미치게 놀던 주변 친구들은 어엿한 어른이 되어 정착하고 나면 성에 관한 흥미가 대부분 확 떨어지는데 저 노인네들이 어린 여자에 집착하는 건 너무 기이하면서도 묘하게 또 그럴싸한 겁니다. 무엇보다 스트레스를 건강하게 푸는 법을 못 찾거나 성취 하나로 모든 걸 덮어버리며 살아가는 사람들을 보면 대부분 주변 관계가 엉망이 되거나 파탄났는데도 돈과 명예와 능력은 커지면서 그 공허는 더 커지니까 삶에서 필수인 관계가 주는 만족을 어린 여성이 주는 육체적 자극으로 메우고 또 마비시키며 살아간다는 겁니다. 이건 너무 자명하게도 성경에서 수없이 반복되는 장면입니다. 사람은 자기 힘만으로 절제가 거의 불가능합니다. 정말 우리가 존경하는 위인들처럼 뒤와 앞이 다르지 않고 조금 날이 서 있더라도 자기 그림자와 통합된 사람들, 그런 사람들은 결국 신과의 인격적 관계 없이는 나오기 어렵다는 걸 점점 더 절감합니다. 물론 부차적으로는 철학이나 이념이나 자기개발적 습관 설계 같은 것들이 비슷한 도움을 줄 수는 있겠죠. 하지만 정말로 이웃을 진심으로 사랑하고 관계가 회복되는 지점까지 가려면 결국 하나님 사랑, 이웃 사랑밖에 없다는 게 너무 자명하게 보이는 오늘입니다. 인간이 만들어낸 거짓의 세계에선 얼굴이 둘로 나뉠 수밖에 없고 그 둘로 나뉜 얼굴로 잠깐의 방종과 쾌락을 찍어 먹지만 그건 결국 어떻게든 돌아옵니다. 그리고 가장 큰 문제는 그게 막상 진짜 기쁨도 아니라는 겁니다. 진짜 기쁨은 내가 살아있다는 걸 정직하게 느끼게 만드는 새로운 생명에만 있는데 그 생명의 원천은 결국 성경이 가리키는 그 자리, 하나님께로만 이어집니다. 그 원천에 닿게 되면 사람은 이상하게 가면을 쓰고는 못 삽니다. 뭔가 감춘 듯 굳은 얼굴이 아니라 실수하고 넘어지고 실패해도 그래도 더없이 풀어진 얼굴로 이웃과 진실되게 사는 것. 우리가 알게 모르게 그걸 원하고 또 추구하고 은근히 그리워하니까 이런 비극이 드러날 때마다 자꾸 때늦은 종교의 붕이 화두가 되는 게 아닌가 싶습니다. 유튜브 읽어주는 남자입니다.